ए सप्ताहर गल्प संपर्कर सेतु गाल्पिक दिलीप कुमार मिश्र। मुसीब एवं तुम विच्छेद मत बारंबार विचलित कर। तुम्हें तो जान तुमको केते भल पाए। एबे विमान बंदर बाहर मु फोन करुच्ची कहीं के जानी मत जमा भल लगुनि। एक अजणा आतंक मोर देह शीत उठुची। लगुच जमी गोटे किसी अघटन घटी। प्लीज आसमा प्लीज मत कहवा दियो। इच्छा होमती घंटा घंटा धरी गपी चलती तुम्हें शुणी था। अरे फोन बिल उठिब तो उठू तुमर एत चिंता कहीं मु तो बिल पेमेंट करी। हौ बाबा तुम्हें चाहूच तो मु रखिदे हेले आउ टिके पर सिक्यूरीटी लॉन्च भितर चलीगले सेठू पुणी फोन करी। आखि आगे जल जल दिशि जाऊँ तुम मुह शुभुची मुसुब्र आबा डाक आमार ममता। मु आज एत प्रगल्भ हो जाइए कहीं आसमा है रोची किंतु पुणी फोन करी। तुम्हें फोन पाखे बसी था। बाय रियाज। आखि पिछुड़ा के ये कौन हो गला। तुम्हें परा फोन कर कुआड़े गला तुम से प्रतिश्रुति। मते फोन पाखे बसई दे तुम्हें चलीगला। मु अपेक्षा करची तुम फोन को। आमा बारंबार एपटे सेपटे होती घरटा भितर। मुसी मझे मझे आसी भिड़ी धरुची मते। एमती केते समय जो मुझे बसी जानी। हठात फोन रिंग कला। उद्वेलित हो रिसीभरटा को उठाऊ उठाऊ झाड़ होगला मोर सर्वांगरे। सिथि उठिला देह आखि डेला। रिसीभर उठे को बड़ पाउन मोर। तेरे गोटाई धरली। आरपटू तमर स्वर नथिला थिला तुम सांग सलीम रो। थर थर कंठरे सलीम पचारुला भावीजान कि किए। मु हाँ भरिली। सलीम किसी गोटाए कहला किंतु सहजरे कहि पार नथिला। मो छाती थरला से जापर नी एमती अशुभ लक्षण गुड़ाए कहीं जमापड़। सलीम थंडा स्वर में कांदा कांद हो कहला भावीजान रियाज जाऊा विमानटी अन्य एक विमान सहित धक्का खाई आकाश मार्ग ही पोड़ीजली पाउंस होगला। कहीं बचार आशा करा जाऊनी। मो छाती भितर किए जमी बाहर पकईला। ये कौन शुणुची। मु विश्वास कर बारंबार मन पड़ूला तुमर से शेष केदी पद कथा। सलीम सेपटू बुझीपारा मोर अवस्था। कहला भावीजान खुदा पर भरोसा तो रख। मु किसी खबर पाइले संगे संगे जणाइबी। सेपटू फोन रखीदेला सलीम। मो हाथ में रिसीभरटा रही सेमती। आमा मोर ये अवस्था देखी छानिया हो गले। पुओ तो फोन करता कि कथा कहला जे बो हठात उदास हो गला। आमा संभवतः या भावुले पचारे भी केमिति कहबी कौन कहबी किछि भाई पार नथिले। मो चारिपाख खाली अंधार दिशुला। मु आउ किछि जानि पारलिनी। चेता हराइली। आमा पानी मुंदाए मो मुहरे छाटिबा पर मोर चेता आसला। थर थर कंठरे कहली विमान दुर्घटना कथा। आमा नथखिना बस पड़े। आम दी जन को आउ किछि बाट दिशु नथिला। अधिक संवाद पाइबा आशारे टीवी खोली बसिलु। मझे मझे विमान दुर्घटना संपर्क में अधिक रु अधिक विवरणी दि जाउथला। दुई विमानर प्राय सबु यात्री निहत होइछन्ति बोली संवाद पाइला परे आमे दुहे तुमर आशा हराई बसिलु। अधरात्रि सलीम पुणी थे फोन करी तुमर से पुर को चली जावा कथा जणाइला। दिल्लीर विमान बंदर में मृत यात्री तालिकार तुम ना से पड़ूला। काली तुमर मरशरीर धरी सलीम आसी एठारे पहुँचला। तुमर केते प्रिय थिला
ଶ୍ରୀନଗର। କାଲି ଏହି ସହରର ମୁନିୟାରବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମକୁ କବର ଦେଲୁ। ଆମା ଏତେ କାନ୍ଦିଲେଣି ଯେ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁସିବ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବର୍ଷକର ଛୁଆଟିକୁ ବାପ ଛଣ୍ଡ କରିଦେଲ। ମୋ କଥା ବା କହିବି କାହିଁକି? ଆଜି ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ତୁମର ଏ ପ୍ରିୟ ସହରରେ ଆସି ଘର କରି ରହିବା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଠାକାର ଇସଲାମିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ତୁମେ ସେତେବେଳକୁ 27 ବର୍ଷର ସୌମ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ, ମୋତେ 23 ବର୍ଷ। ତୁମ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥା ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲ। ଖୁଦା ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ସେହି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବୀଜ କିପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଦିନର ମିଳାମିଶା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସରିନଥାଏ। ତମ ଘର କାଶ୍ମୀରରେ, ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆତଙ୍କରାଜ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମା ରହୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରରେ। ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସବୁବେଳେ ଆମା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥାଅ। କେତେଥର କହିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇଯିବାକୁ ଆମକୁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମନା କର। ଶ୍ରୀନଗର ତୁମ ଜନ୍ମମାଟି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହୁଏ? ତମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଅର୍ଥ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। କିଏ କେମିତି କେଉଁଠି ମରିବ ଖୁଦା ତା କପାଳରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ଆମକୁ ନେଇ ଆସିବି ବାଙ୍ଗାଲୋର? ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝାଏ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ରୁହ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶ୍ରୀନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବାକୁ ମନା କର। ଥରେ କହିଲ, ମୋ ଆମକୁ ସିନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ସାରା କାଶ୍ମୀରରେ ତ କେତେ ସହସ୍ର ଆମା ଏମିତି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ସଂସାରକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ କି? ଯଦି ସବୁ କାଶ୍ମୀରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଭୋଗିବୁ। ତମର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ନଥାଏ। କେବଳ ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭବ ସଞ୍ଚରୁଥାଏ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ। ତମେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ ବୋଲି IITରେ ଟପର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାକିରି କଲିନି। ତମେ ଚାହିଁଲ ବୋଲି ଶ୍ରୀନଗର ଆସିଲି। ଏଠି ଜାଗା କିଣିଲ। ସାଉଦିରୁ ଫେରିଥିଲେ ନୂଆ ଘର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଭିତରେ ଆମ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅ ମୁସିବ ଏବେ ବର୍ଷକର ହେଲାଣି। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ସତରେ। ତମେ ଉମରା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ। 2 ମାସ ପରେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତ। ଏଇଠି କୌଣସି ଚାକିରି ଦେଖି ରହିଥାନ୍ତ। ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବା ପରେ ଆମା ମନା କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଯିବା ତ ଆମ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ। ମନା କରିବେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ କେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତମେ ମୋତେ ଢେର ବୁଝାଉଥିଲ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇବ ବାରବାର ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଯାଇଥିଲ। ଆମର ଏ କ'ଣ ହେଲା ରିୟାଜ? ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖି ହେଉନି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ବୁଝିପାରୁନି। କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲି, ଆମା खुदा के वास्ते मत रो। रियाज आत्मा को दुख आएगा।
हम तो जानते हैं कि वो मरा नहीं है, वो शहीद हो गया है। आमाକୁ ସିନା କହୁଥାଏ, ନିଜକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲ? ଦେଶ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିନଥିଲ ତମେ? ହଁ, ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସେହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା, ମୋ ସହିତ ସାରା ଦେଶ କହିଥାନ୍ତା ରିୟାଜ ଶହୀଦ ହୋ ଗୟା। ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା, ଖୋଦା ଯାହା ପାଇଁ ଯେମିତି ବଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସେମିତି ଘଟିବ। କେତେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ତମର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସତେ? ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହୋଇ ତମର ମରଣ ଆକାଶରେ ଘଟିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣେ, ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲୁଥିଲେ ଲେଖିଥିବି, ଲେଖା ସରିବନି। ତମେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ଏ ଘର, ଏ ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା ସବୁଠି ତମର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରବେଶ। ମୁସିବ ଆମ ସଭିଙ୍କଠାରେ ତମର ସତ୍ତା। ଆମାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ମୁସିବକୁ ଧରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଯିବି, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଖୁଦା କସମ, ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି। ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ଏଇ ମାଟି ଥିଲା ତମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ଆମା ପାଇଁ ତମେ ଶ୍ରୀନଗରର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ବି ଭୂକ୍ଷେପ କଲନି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କେଉଁଠି ରହିବି? ଏ ସବୁଥିରେ ଯେ ତମେ ଜୀବିତ ରହିଛ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ବି। ଖୁଦା କସମ ରିୟାଜ, ଖୁଦା ହାଫିଜ, ତୁମର ଆସ୍ମା।